اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد سے مسلم لیگ نون اور طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مابین دوریوں کی خلیج مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پنجاب کے کسی عوامی لیڈر نے فوج کے سربراہ کو اس کے سیاسی کردار کی وجہ سے اس کھلے انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ عمومی تاثر ہے کہ اس وقت فوج اور عمران خان ایک پیج پر ہیں۔ 30 ستمبر کے روز نواز شریف نے اپنی جماعت کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں پہلے یہ انکشاف کیا کہ سن 2014 کے دھرنے کے دوران تب کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے ان سے آدھی رات کے وقت استعفیٰ مانگا تھا اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں مارشل لا نافذ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ DG ISI تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں۔ اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی I should step down and go home۔ تو یہ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے؟ مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے in the middle of the night، تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اسی روز لندن میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف عزائم رکھتے ہیں۔ نواز شریف کی اس گفتگو کا پاکستانی میڈیا میں بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام فے کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کی حالیہ گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنرل باجوہ نے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے شخص کے بارے میں یہ کہا کہ میں اس کے خلاف جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیا جائے اور ہماری 2 برس کی محنت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کے سخت موقف نے جہاں ملکی سیاست میں ارتعاش پیدا کیا، وہیں سیاستدانوں اور فوجی قیادت کی خفیہ ملاقاتوں کے انکشاف کے بعد ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی گرفتاری اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب کی تحقیقات کے بعد اپوزیشن اب حکومت مخالف تحریک چلانے کی حکمت عملی مرتب کر رہی ہے۔ نواز شریف نے 30 ستمبر کو اپنے خطاب میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت جانے والی ہے اور یہ مہینوں کی بات نہیں بلکہ ہفتوں کی ہے۔ اس سے پہلے APC کے دوران انہوں نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی لڑائی عمران خان سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے ہے جو دھاندلی کے زور پر عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے۔ نواز شریف کا اشارہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا۔ کچھ لوگ آل پارٹیز کانفرنس کے فوراً بعد شہباز شریف کی گرفتاری کو نواز شریف کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، جس کے بعد نواز شریف نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کیا۔ بہرحال ہر گزرتے دن کے ساتھ نواز شریف کا مزید سخت ہوتا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس وقت ہر جگہ زیر بحث ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت آخر چاہتی کیا ہے اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا پالیسی اختیار کرے گی۔ سینئر صحافی، مصنف اور سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائی سمجھتے ہیں کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ ان کے اور ان کے والد کے خلاف قائم مقدمات ختم کیے جائیں۔ مریم نواز اور نواز شریف کا تو بیانیہ یہی ہے کہ ان کی حکومت کو غلط طریقے سے گھر بھیجا گیا۔ سہیل وڑائی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اسمبلیوں میں بیٹھ کر بادل نخواستہ اس حکومت کو تسلیم تو کر لیا ہے، لیکن انہیں اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے کہ موجودہ حکومت کو دھاندلی کے ذریعے زبردستی مسلط کیا گیا اور اقتدار کو ان سے دور کر دیا گیا۔ لہٰذا نواز شریف نے اپنی تقریر میں حکومت کی بجائے اسے اقتدار میں لانے والوں کے خلاف جدوجہد کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کی رائے میں مسلم لیگ نون اور مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے اور انہیں کھل کر سیاست کرنے کا موقع دیا جائے۔ سہیل وڑائی کے بقول مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نئے منصفانہ الیکشن ہوں اور عوام کو اپنی مرضی سے حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملے اور کوئی ادارہ اس عمل میں مداخلت نہ کرے۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کے رہنماؤں کے خلاف مسلسل جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں، لہٰذا اب آخری آپشن کے طور پر نواز شریف بھی فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے جارحانہ رویہ اپنا چکے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کی رائے میں مریم نواز اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں چاہتی۔ انہوں نے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد جو باتیں کی تھیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے لوگوں کا اور نواز شریف کا بیانیہ ہے۔ ان کے بقول پہلے مسلم لیگ نون کچھ محتاط تھی، لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے، اس لیے پارٹی پالیسی میں جارحانہ پن نظر آ رہا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ جب اپوزیشن کے خلاف روز کیسز بنائے جائیں، الزامات لگائے جائیں، ساتھ میں FATF کی حمایت میں ووٹ بھی لیے جائیں اور پھر شیخ رشید کے ذریعے سارے معاملات میڈیا پر بھی لائے جائیں تو پھر رد عمل تو آئے گا۔
लेकिन हामिद मीर के बकौल मरियम नवाज ने अभी तक कोई रेड लाइन अबूर नहीं की। इस हवाले से सुहेल वड़ाई समझते हैं कि मरियम नवाज की सियासत में तसलसल का मसला रहा है। वो मुसलसल लंबा वक्फा लेती हैं और टेम्पो तोड़ देती हैं, लेकिन वो वही कर रही होती हैं जिसकी हिदायत इन्हें इनके वालिद करते हैं। उनके बकौल नवाज शरीफ भी मरियम नवाज को फ्री हैंड देने से हिचकिचाते हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को अपना नायब मुकर्रर किया था, लेकिन अब नवाज शरीफ को बहरहाल मरियम नवाज को फ्री हैंड देने से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला करना होगा, क्योंकि वो खुद मुल्क से बाहर है और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाने के बाद अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रही। वैसे भी अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी मामला चलाने के लिए इनके पास मरियम नवाज से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं। अवाम के जहनों में एक और बड़ा सवाल अपोजिशन की जानिब से मुस्तकबिल करीब में शुरू की जाने वाली एहतजाजी तहरीक की कामयाबी के इम्कानात का है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम बुखारी इस हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी अपोजिशन सियासी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का माजी खासा तलख रहा है। दोनों जमातें मुल्क की सियासत में अपने मफादात को तरजीह देती हैं, लिहाजा लोगों के जहनों में अबहाम मौजूद है कि ये एक साथ न जाने कहाँ तक चलते हैं और कब कोई एक बड़ी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके दूसरे के साथ धोखा कर जाए। सलीम बुखारी के बकौल तब्दीली के लिए सबकी नज़रें अब मरियम नवाज पर हैं कि वो किस तरह पार्टी को लेकर चलती हैं। सवाल ये भी है कि अगले चंद रोज़ में अगर मरियम को दोबारा से नैब ने किसी मुकदमे में मुलव्विस करके जेल में डाल दिया तो फिर नून लीग की क़यादत कौन करेगा। लेकिन तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी की राय में सियासत मैदान जंग की तरह नहीं होती, ना आपने कोई फैसला को मार्का लड़ना होता है। इसमें तो कोई नशेब व फराज आते हैं, कभी आपको खामोशी इख्तियार करना पड़ती है और कभी बोलना पड़ता है, यानी सियासी मैदान में आपको जिग जैग तरीके से चलना पड़ता है। शामी साहब कहते हैं कि मरियम नवाज के मिजाज में तलखी नवाज शरीफ के साथ पेश आने वाले वाक़यात की वजह से है। उनके बकौल सन 1999 में उनकी 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, फिर वो जिला वतन हुए। जब नवाज शरीफ को तीसरी मरतबा इक़्तिदार मिला तो उन्हें ताहियात नाअहल करार दे दिया गया। लिहाजा नवाज शरीफ एक तरह से बंद गली में हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसलिए अब वो कोई लगी लिपटी रखे बगैर मैदान में उतर आए हैं और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी के ख्याल में मरियम नवाज ने सब कुछ अपने सामने होते देखा है, लिहाजा नवाज शरीफ के साथ ऐसा करने वालों के खिलाफ उनके लहजे में तलखी एक फितरी अमल है। शामी कहते हैं कि मरियम नवाज के लिए सूरत हाल खासी तकलीफ दे है, लेकिन सियासत में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मरियम नवाज जेल में भी जा चुकी हैं और उन पर मुकदमात भी कायम हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो आइंदा इंतखाबात को जहन में रखकर अपनी हिकमत अमली मुरतब करें ताकि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर सकें। दूसरी तरफ हामिद मीर समझते हैं कि मरियम नवाज की लंबी खामोशी की वजह यह थी कि शहबाज शरीफ बतौर सदर मुतहरिक थे। दो बयानियाँ साथ साथ चल रहे थे, एक शहबाज शरीफ का बयानिया था और एक नवाज शरीफ का बयानिया था। शहबाज शरीफ कोई रास्ता निकालते थे, कोई बातचीत शुरू करते थे और जमात के अंदर भी काफ़ी लोग उनके साथ थे। हामिद मीर के बकौल अब शहबाज शरीफ का बयानिया ख़त्म हो गया है और गिरफ्तारी से पहले उन्हें खुद भी ये एहसास हो गया था कि उनके मफाहमत की जो पॉलिसी थी उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसी बयानिए की वजह से मरियम नवाज खामोश थीं और नवाज शरीफ भी खामोश थे। अब चूँकि मुफाहमती बयानिया ख़त्म हो गया है, लिहाजा अब नवाज शरीफ का मुज़ाहमती बयानिया ही चलेगा, जैसा कि उनके गुफ्तगू से भी साफ ज़ाहिर है। हामिद मीर कहते हैं कि मरियम नवाज काफ़ी अरसे से जारहाना सियासत की ख़्वाहां थी, लेकिन उन्हें खुलकर काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो हालात हैं उससे लगता है कि मरियम नवाज खुलकर मज़ाहमती सियासत करेंगे। इस सूरत हाल में एक अहम सवाल ये है कि हुकूमत क्या सोच रही है। सुहेल वड़ाइच के बकौल हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन वाले सभी चोर और डाकू हैं और इन सब का ठिकाना जेल होना चाहिए और वो इसी एजेंडे पर गामजन रहेगी। उनके बकौल हुकूमत के पास मामूली अक्सरियत है और वह भी इत्तेहादियों को साथ मिलाकर, लिहाजा वो ये बयानियाँ बरकरार रखेंगे कि अपोजिशन वाले चोर और इदारों के खिलाफ हैं, लिहाजा इन्हें जेल में होना चाहिए। मुजीबुर रहमान शामी के बकौल हुकूमत को खुद नहीं मालूम कि वो क्या चाहती है, इसलिए पाकिस्तान की सियासी तारीख में अपोजिशन और हुकूमत के माबैन इतनी दूरी कभी भी नहीं रही जो हमें अब नज़र आ रही है। हामिद मीर के बकौल इमरान खान की यह ख्वाहिश है कि अपोजिशन जमातों और फ़ौज के दरमियान तलखी मज़ीद बढ़े और उनकी दुकान चलती रहे, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि इसका बज़ाहिर उन्हें तो फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हामिद मीर के बकौल अपोजिशन जमातें भी पाकिस्तान की हैं और फ़ौज भी, लिहाजा पाकिस्तान के इदारों के माबैन तसादुम का नुकसान भी पाकिस्तान को ही होगा। उनके ख्याल में सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो दोनों तरफ से हवाई फायरिंग हो रही है, इसमें बीच बचाव की कोशिश करनी चाहिए। हामिद मीर ने यह भी कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो एक बहादुर सियासतदान बने और अपनी लड़ाई अपोजिशन के साथ खुद लड़ें। उनके बकौल बदकिस्मती से इमरान खान अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहे, बल्कि उन्होंने दिफाई इदारे को आगे कर दिया है, जिसका नुकसान सिर्फ इमरान खान को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी होगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।